بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini. Siri Bual Bicara kita, insya-Allah antara tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ni adalah tetapkan pendirian ataupun tetap pendirian. Pendirian berasal pada perkataan diri, jadi pendirian yang tetap. Bagaimana kita nak membincangkan malam ni dalam topik pendirian yang tetap ataupun tetapkan pendirian. Penting ke tetapkan pendirian ni? Sudah pastilah penting, sebab bila diri itu tidak tetap maka tumbanglah dia. Baik, sebelum kita Allahumma salli ala Muhammad, sebelum kita panjangkan lagi perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni, yalah, panjang pun tak panjang pun dalam 11 suku kita habis, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah bersiaran pada malam ni. Yang baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang lama, yang istiqamah, subhanallah, wa huwal al-istiqamah wa huwal karamah. Mudah-mudahan susah payah anda semua untuk menyatakan kesungguhan menuntut ilmu ni Allah gantikan dengan kefahaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bantu sebarkan dulu. Ya. Dah tak boleh tag nama ya, Tuan Haji Mak Muda, masya-Allah. Itulah dia. Kadang-kadang ada yang sekatan, ada yang, sebab kita tak ada pakai apa-apa advertisement sebenarnya. Dalam page ini, dia tak ada pakai apa-apa apps untuk booster ke apa ke. Jadi, kebarangkalian begitulah dia nak suruh kita subscribe, kemudian baru boleh sebarkan ke apa begitulah. Tapi tak apalah, mana yang dapat, dapatlah. Yang tak dapat, nak buat macam mana? Cuma antum semua, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, bantulah sebarkan selagi boleh. Lagi tak kena blok tu, sebarlah. Ada kena blok, berhenti sekejap. Dia unblock balik, sebar balik. Baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi ikut kami memang begitu. Kalau saya lihat, dia panggil prestasinya itu memang yang rich tu, sebab kita natural kan. Tak ada pakai apa-apa, tak subscribe dengan mana-mana, dia panggil apa? Tools marketing dia. Jadi tools marketing ni, sebab kita dakwah ni, saya yakin, walaupun ada fasiliti yang ada, saya anggap ini pun dah memadai, dah jauh lebih hebat dah punya Allah berikan. Tinggal lagi biarlah yang mana yang dah memahami ni, yang mengaji, yang mengikut pengajian dan anda faham, anda sendirilah sampaikan, sebarkan dengan sebaik-baiknya. Itu lebih baik daripada kita nak sebar, walaupun dalam konteks dari sudut kebaikan dia, boleh kita kata apa salahnya Ustaz, kita nak sebarkan, subscribe lah apa-apa tools yang ada supaya dakwah ni lebih menyeluruh. Tapi begitulah, sekiranya kita bimbang dia berlaku niat dalam niat, saya tak nak tu. Sebab dakwah ini dia akan berkembang insya-Allah dengan Allah, billah biiznillah, pasti berkembang. Bagaimana sebagai contoh yang tajuk kita nak bincangkan pada malam ni, insya-Allah. Tetapkan pendirian untuk terus berdakwah walaupun kita mendapat kekangan dalam pelbagai bentuk, maka tetapkan pendirian. Yang ini kita nak bincang dan kita nak kupas supaya bila kata pendirian ni, nak berdiri tetap ini, dia kena nampak apa, stand atas apa, dia berdiri atas apa, baru dia boleh tetap. Dan apa kerja yang kita kena buat untuk mendapatkan satu position yang tetap, supaya bila tetap, barulah kita boleh buat banyak perkara. Isunya sekarang, kita tak tetap. Bila tak tetap, maka kita berubah-ubah. Bila berubah-ubah ni yang kita akan bimbang-bimbang, kita akan rubah. Ini yang kita. Banyak kadang-kadang kalau lihat tak tetap pendirian ni dengan apabila Allah uji, kemudian persoalan-persoalan yang datang, kita mula kadang-kadang mula berbelah bagi. Itu antara perkara-perkara yang kita perlu rungkaikan supaya apabila bertembungnya perkara seperti itu, kita bimbang, diri kita ni tidak duduk pada tempat yang tetap, maka dengan situasi yang berlaku menyebabkan kita akan rebah, jatuh, tersungkur. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sudah jemaah yang muliakan Allah SWT, sampai itu perbetulkan niat kita lakukan ini semata-mata kerana Allah SWT. Khair. Baik, apa yang kita kena buat untuk tetap pendirian? Apa kita kena buat untuk tetapkan pendirian? Pertama, pendirian tidak boleh ditetapkan oleh kita sendiri. Itu yang pertama. Pendirian tidak boleh ditetapkan oleh kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pendirian yang tetap jika tidak kena pada
usul ataupun tidak kena pada asas yang benar, maka tidak boleh tetap. Bermaksud, kalau kita nak bina pendirian yang tetap, dia mesti kena yang benar, yang asli, yang tulen. Itu bahasa mudah gitulah. Pertama tadi, kita tak boleh bina sendiri. Pendirian kita tidak boleh tetap sendiri. Kita tak boleh tetapkan sendiri. Saya nak tetapkan, kita takkan daya. Yang kedua, apabila kita kena faham apa yang nak ditetapkan itu mestilah yang benar. Selagi mana batil, maka pendirian itu tidak akan tetap. Mudah goyang, mudah goncang. Bagaimana nak goyang, bagaimana nak goncang, maka Allah datangkan persoalan, ujian. Kadang-kadang datang ujian baru kita macam tak tetap pendirian. Itu jadi masalah. Kadang-kadang kita nampak, kita buat ni nampak macam istiqamah. Tiba-tiba kena satu kali persoalan, orang pertikaikan, kita dah mula pening. Ini kita jangan terjebak pada situasi begitu. Ya? Baik. Maka kita kena lakukan apa? Kita rujuk dalam surah dalam ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran ayat surah Muhammad. Ya? Baik. Ayat 7. Surah Muhammad ayat 7. Ya Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Okey, yang pertama seruannya adalah orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bukti apa orang beriman? Allah nyatakan, in tansurullah, tolonglah agama aku. Tolonglah agama Allah. Tolonglah agama Allah. Dan Allah akan menolongmu. In tansurullaha yansurkum. Nescaya dia akan menolongmu dan ini kata ni. Wa yusabbit aqdamakum, dan dia akan menetapkan kedudukanmu. Nampak maknanya, dan bukan kita yang akan tetap pendirian kita. Bermaksud gerak kerja yang kita kena lakukan malam ni, yang kita kena bincangkan. Yang mana dalam surah surah Muhammad ayat 7 ini menyatakan bahawa pertama menjadi orang yang beriman. Ini misi dia. Sebab ada orang dia Islam tapi dia tidak jadi orang beriman. Dia orang Islam tapi tidak jadi orang yang beriman. Ini ayat. Bismillah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Khair. Menghayati iman. Iman, bila kata menjadi orang beriman, itu yang pertama. Menjadi orang yang beriman ini tuntutan agama. Bila kata orang beriman, dia Islam, tapi dia tak menghayati iman. Itu hati-hati. Bagaimana nak menghayati iman? Maka dia kena mendalami perbahasan tentang iman. Yang pertama. Jadi, dalam kita melakukan segala amalan, dan amalan itu hanya dikira apabila kita benar-benar beriman. Kita bimbang, iman itu hancur, rosak. Ini bimbang tuan-tuan.
Agama menyuruh kita, agama, tuntutan. Orang beriman itu satu tuntutan. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman. Dan apa kena buat? Jika kamu menolong agama Allah. Menolong agama Allah. Jadi langkah kedua yang kita kena buat adalah menolong agama Allah. Okay. Di sini kata kunci. Yang ini kita kena hayati. Orang beriman itu kerjanya adalah menolong agama Allah. Orang beriman itu kerjanya adalah menolong agama Allah. Baik. Apa maksud menolong agama Allah? Maka di sini dinyatakan bahawa menolong agama Allah itu adalah dengan menjaga segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Menjaga dalam konteks meletakkan keyakinan tanpa ada sebarang keraguan. Itu jaga. Jadi maknanya, bila kita dua perkara ni kita tidak lepas. Jadi iman lawannya apa? Ragu. Kita tak cerita lah bab kafir. Tapi kita kata kita orang beriman. Ya Ustaz, saya beriman. Tapi kita masih dalam keraguan. Bila sebut keraguan, maka bimbang-bimbang tidak mendapat seruan yang ditujukan ini. Sebab Allah tujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang yakin. Wahai orang yang beriman, jika kamu yakin, kamu tolonglah agama aku. Allah kata, tolong agama Allah. Bagaimana nak tolong agama Allah? Tolonglah menjaga segala suruhan aku. Meninggalkan segala larangan aku. Itu kata intan surullah. Dan tolonglah kerja-kerja Allah, kerja-kerja dakwah, kerja-kerja agama yang membesarkan nama Allah, memuliakan. Okey, baik. Bahasa mudah, tolong jaga nama agama lah. Tolong jaga nama agama, jaga nama baik agama. Jangan buat malu nama agama. Sekarang ni kita dah tak heran nama agama, kita duk jaga nama kita. Kok aku lah. Nampak? Sekarang ni kita duk jaga status kita. Kita duk jaga kedudukan kita. Kita duk jaga nama, contoh nama ustaz, nama diri, nama apa nak. Sedangkan nama agama tu yang nak kita jaga. Tolong jaga nama agama. Kalau kita hidup malam ni, contoh semua yang menonton malam ni, kita berazam. Kalau kita masing-masing nak jaga nama agama, tak nak bagi malu. Sebab kata beriman dengan Allah. Tapi orang tengok kita duk resah gelisah. Kata beriman dengan Allah. Tapi orang tengok kita, orang boleh question kita. Sehingga orang kata, ini orang agama Islam ke? Duk gaduh sana sini, tak jaga nama agama. Kita duk pertahankan diri kita, tapi tak pertahankan agama kita. Pertahan diri apa ni? Ikut apa yang kita suka. Bukan ikut apa yang Allah suka dan tinggal apa yang Allah benci. Jaga nama agama. Jika nak, Allah tetapkan hati kita. Tetapkan pendirian kita. Di sini Allah mengatakan bahawa nescaya dia akan menolongmu. Nescaya tuan-tuan. Pertolongan Allah tu sampai di saat kita jaga nama agama. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila kata jaga nama agama, bermakna sudah pasti tidak boleh orang tengok kita ni murah. Kaitkan balik perbincangan tentang murah. Jangan sampai orang duk tengok kita ni murah. Murahnya kita ini dengan perangai kita. Tak boleh. Murahnya kita ni boleh dibeli dengan dunia. Murahnya kita ini boleh dibeli dengan air mata. Murahnya kita ini boleh dibeli dengan kesusahan. Susah datang beli kita, kita dah resah. Murahnya diri kita ini boleh dibeli dengan kesenangan. Murahnya diri kita ini boleh dibeli dengan kebatilan. Jadi, kita nak tetap pendirian. Ustaz, macam mana nak tetap pendirian? Pertama, kamu yakin tidak apa yang Allah sampai janjikan? Yang yakin ni tak yakin, Ustaz. Bila tak yakin, tolonglah cari keyakinan. Binalah keyakinan. Dan bina keyakinan bukan semalaman. Sebab tu setiap malam, hari-hari, bincang kita, muzakarah kita. Nampak tuan-tuan?
Itu cara dia. Sebab tu kita tak boleh ada miss. Itu sama. Yang pertama. Ya. Yang mana bila kata jaga agama, skip kelas tak apa, urusan pembeli, tapi repeat balik, dengar balik. Ya. Dan yang kedua, bila kita dok yakin, kita akanlah buat benda yang memalukan kita. Bila kita yakin, kita takkan buat benda-benda yang membuatkan orang pandang murah kat kita. Hati-hati tuan-tuan. Murah, mahal, pandangan seseorang itu bukan dengan apa yang kita ada, apa yang kita tiada. Murah, mahal seseorang itu adalah dengan kita menjaga suruhan agama kita. Murah apabila kita mudah terkesan dengan dah mula ke? Baca komen. Dah mula dah sampai nak habis suara dah tadi. Sebab tu mengaji, baca Quran tu satu bab. Al-Quran ini perlu dikupas, bukan baca sebut. Tu je. Kadang kita ni baca sebut, bukan baca faham. Ada dua baca. Baca sebut, baca faham. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Berbalik kepada tadi. Kalau kita lihat sekarang ini, murahnya kita, contoh lelaki, tuan-tuan. Saya ambil contoh lelaki dulu sebelum kita bincang yang lain. Bagaimana nak Allah tolong kita, Allah nak tetapkan pilihan kita di saat kita murahkan diri kita kerana manusia. Contoh, ada satu statement tadi, dia kata, perempuan ni bila dah kahwin jadi lain. Perempuan ni bila dah kahwin jadi lain. Kita ni awak ada agama, awak ada ilmu, tapi dimurahkan kerana perangai perempuan. Hati-hati. Kita ada ilmu, ada agama, dimurahkan dengan lemahnya kita menangani perangai isteri kita. Isteri beragama, nampak kemas dah, kemas. Dimurahkan dengan segala perhiasan dunia. Murah. Orang pandang, orang tak, bahasa muda orang tak respect lah. Tu ayat ada orang susah nak respect. Sebab apa? Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulia Allah, bila dunia ada pada kita, bila dunia boleh beli kita, bila makhluk boleh beli kita, maka hilanglah izzah seseorang itu. Tiada nampak dia dalam keadaan yang hebat. Allah cabut kehebatan itu, tuan-tuan. Sehingga kan kita nak jaga nama kita, tapi kerana tak nak jaga nama agama, duk sibuk jaga nama kita. Dia nak jaga nama ni, masuk macam tadi isteri. Suami nak jaga namanya pasal takut isteri itu mengajuk. Jadi dia terpaksa ikut kehendak isteri, walaupun kehendak itu kehendak yang batil. Maka, kerana nak jaga nama, maka dirinya akan dihina. Dihina, tuan-tuan. Sebab itu jangan kata kita ni mudah-mudah. Mudah-mudah kita untuk terkesan dengan keadaan. Jangan mudah-mudah. Nanti orang tak nampak dia ni kejap buat ni, kejap buat ni, kejap buat ni. Tak tetap pendirian tu sebab itulah. Mudah dibeli oleh habuan. Orang suruh buat ini, dia buat. Orang suruh buat ini, dia buat. Habis semua dia sapu, kan? Sebab mudah termakan dengan pujuk rayu orang. Kena buat ni. Kena buat ini. Kena buat begini. Jadi orang pun tengok, dia ni buat apa macam-macam dia. Semua benda dia nak cuba. Lain sekali apa jadi? Dia ni semua benda sapu. Semua benda dia buat asal duit. Dah tak respect. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Sebab itu, jangan mudah. Jangan murah. Kalau kita orang beriman,
Dan kita tolong agama Allah, jaga nama agama. Agama tidak main emosi. Agama bukan agama emosi. Jadi janganlah sentiasa meletakkan emosi ke depan. Tak boleh. Sebab agama tidak menekankan, tidak mengkedepankan emosi. Jadi tolong jaga nama agama. Kita bawa semua orang, bawa nama agama. Tak kisah siapalah diri kita ini, semua orang bawa nama agama. Bila semua orang bawa nama agama, kita tidak boleh buat main-main. Sebab nanti orang tak respect. Faham? Sebab tu cara cakap, jangan cakap yang murah-murah. Jangan cakap benda yang tak ada kena-mengena, yang boleh murahkan. Pakar motivasi dalamlah naikkan emosi. Ya, Puan Atika Zuleka. Ini yang berlaku. Yang kita yang tak tetap pendirian, pantang naikkan emosi dah terkesan. Allahu Akbar. Jadi apa kita nak bincang ni? Sekiranya kita nak tetap pendirian, jaga nama agama. Jaga kemuliaan agama. Jaga setiap tuntutan agama. Jaga setiap larangan agama. Jangan jual agama. Jangan pergunakan agama. Jangan tunggang agama. Allahu Akbar. Jangan cari dalil agama untuk kepentingan dunia. Allahu Akbar. Sebab tu kena faham jelas. Kena faham dalam-dalam. Sebab kita bimbang. Bila kata hidup ini tersalah bawa. Apa bawa? Yang dibawa nama diri. Tak bawa nama agama. Tuan-tuan, kalau kita hari ni semua duk jaga nama agama, aman dunia ni. Sekarang ni kita tak mau jaga nama agama. Kita duk sibuk menjaga benda. Baik. Berat tanggungjawab. Ya. Dia kata berat ni kalau kita tak bawa tanggungjawab itu. Kalau kita faham dan kita nak laksanakan tanggungjawab itu, Allah akan menolongmu. Dalil ada dah ni. Kalau kita berazam nak jaga nama agama, walaupun berat. Berat Ustaz. Mana agama tak boleh nak kata main-main, tak ada. Tak ada nak apa-apa. Bahasa mudahnya tergedik-gedik. Itu nama agama. Malulah orang perempuan tergedik-gedik. Contoh. Malulah orang perempuan. Sebab nama agama. Kita carry weight agama. Orang akan reflect kepada agama. Orang akan reflect kepada agama punya. Jadi maknanya kalau kita berusaha untuk jaga nama agama, Ustaz yang duk promote produk atas daun bila dan telah dirukai atau apa Ustaz? Promote produk tak apa. Promote produk silakan. Maksud saya, dia pergunakan agama tetapi pada masa sama dia tidak pertahankan nama agama itu. Dia pergunakan saja untuk kepentingan diri dia. Kalau benar itu ada dalam agama, silakan. Silalah jaga segala apa yang telah diamanahkan itu. Dia masuk jual agama ni maksudnya dia sanggup tidak melakukan tuntutan suruhan agama semata-mata nak melariskan jualan. Contoh, guna nama tadi sedangkan apa yang dijual itu tidak seperti apa yang ada dalam dalil itu. Bahan itu tidak tepat, tidak benar. Tu dia ada penipuan kat situ. Dan diri dia sendiri pun tidak reflect kepada agama. Contoh, jual barang agama. Ada kaitan, contoh daun bidara ke, jual barang sunnah ke, ataupun ni ada kaitan dengan religion, agama. Tetapi dia sendiri tidak cerminkan agama. Ini kita sana. Maksudnya, dia buat ni untuk profit sajalah. Nampak tidak? Kita buat kerja agama. Contoh, kita tolong orang sana sini. Tapi kita sendiri tak solat. Contoh macam tu lah. Kita duk, orang kata apa, buat kerja agama. Tapi
agama kita sendiri kita tak jaga. Menunjukkan kita nak cari nama, bukan nak buat kerja agama. Itu hati-hati. Bermaksud perniagaan. Kita niat kata perniagaan untuk tolong jalan agama. Tapi Allah panggil solat tak datang. Sibuk. Dalam fikiran fikir duit. Hati risau tak ada duit. Tapi sebut kita kena jaga ekonomi ummah. Kita kena bersatu membangunkan ummah, tuan-tuan. Apa tidak? Itu maksud tunggang agama. Dia bukan sambil selit dakwah. Biar dakwah 100% selit. Jual tak apa. Ini jual selit dakwah. Tak kenalah. Dakwah yang kena jadi yang utama. Selit jual itu bolehlah jadi sampingan. Tapi biasa tak jadi selit-selit. Sebab yang jadi ni yang utama meniaga. Nampak? Nunggang agama ni, awak buat agama, jual benda yang ada kaitan agama, awak sendiri tak jadi orang agama, tak jaga pertahankan, tak menghayati agama. Sedangkan anda dapat keuntungan dengan agama. Contoh tak jauh saya, saya berceramah, saya bercakap, saya menyampaikan dakwah, buka sekolah. Padanya ada habuan dunia. Ada orang bantu, orang infak, kita bantu, kemudian daripada situ kita dapat bahagian kita sikit. Kan? Orang bayar yuran, orang bayar ini. Pergi ceramah, orang bagi sagu hati. Betul? Okay, apa yang masuk saya tunggang agama? Saya tunggang agama, saya nak dapat duit je. Itu tunggang agama. Realiti, saya tidak begitu. Itulah masuk tunggang agama. Nampak tidak? Jadi maknanya sekarang ni kita kena faham semua orang itu mesti pertahankan agama. Bila kita nak pertahankan agama, maka Allah datangkan pertolongan. Wa yang surukum intan surullah yang surukum. Allah pasti bantu orang yang nak jaga nama agama. Nampak? Dan apa yang berlaku? Wasabbit aqdamakum. Allah akan tetapkan pendirian dia. Jangan petik nama Puan Alia Iman Sufaat. Bahaya macam bro Fidau tu agama ke. Jangan kita pick point nama orang. Jangan. Jangan. Semua yang menonton pun. Bukan kata Puan Alia. Jangan pick point nama orang. Tak boleh. Sebab kita tak tahu orang tu macam mana. Walaupun mungkin perbuatan yang kita bincang ni. Habis dia tu macam mana. Jangan pick point orang. Sekarang ni kita tanya kita. Jangan kita ceramah tengok orang. Kita nak ceramah tengok diri. Tu bahaya tu. Kadang tak pasal-pasal kita dok cerita nak hukum cerita pasal orang. Bahaya. Jangan. Kita tak tahu. Cuma, saya boleh describe begini. Saya letak kat diri saya lah. Pada masa sama, saya ada perniagaan. Pada masa sama, saya pengajian. Pada masa sama, saya duk kempen NGO. NGO pun ada. Ceramah pun ada. Sekolah pun ada. Okay. Kata kunci mudah. Sebab agama, saya dapat keuntungan. Sebab agama lah. Yang ada dalam ni, semua sebab agama dapat keuntungan. Betul tidak? Sebab anda orang Islam lah Allah bagi rezeki mudah. Sebab anda orang agama. Soal. Kenapa anda tak pertahankan agama di saat anda dapat keuntungan dengan agama? Kenapa tak nak ubah perangai? Kalau kita dah tahu kita dapat keuntungan daripada agama, kenapa tak nak ubah perangai? Kenapa tak nak bersihkan hati? Kenapa tak nak nampak Allah? Patutnya, ya Allah, terima kasih Allah dengan agama ni aku dapat keuntungan. Ya Allah, aku mengajar ni dapatlah duit poket. Ya Allah. Dapat. Bukan sebab nak ambil duit poket. Tapi sebab mengajar dapat duit poket. Tapi kenapa tak nak jadi orang yang betul-betul, orang kata apa, terhutang budi dengan agama? Nampak tidak? Semua anda semua juga yang ada di dalam ini. Okey, mari kita reflect balik. Nama agama ni.
Kita nikah. Orang perempuan contoh. Nikah ni sebab nama agama tu tau. Perempuan. Katalah. Walauzubillah min zalik. Katalah. Kita buat contoh. Si Fulan itu atau si Fulanah itu tidak ada agama. Ataupun keluar pada agama Islam. Adakah dia akan ada sekarang ni dapat suami seperti apa yang dia sekarang? Mungkin tak dapat suami macam itu. Sekarang ni dia dapat suami macam tu sebab dia ada agama. Sekiranya lah perempuan ini tidak ada agama, suami itu takkan pilih dia. Takkan aku dah kahwin dengan orang kafir. Nampak tidak? Dah. Sebab agama kita boleh kahwin, kenapa tak nak jaga agama? Kenapa buat malu agama? Kenapa orang kata macam ni baiklah rumah tangga agama bergaduh juga? Faham? Jelas. Itu maksud dia. Nampak? Ini tidak. Dengan agama pula dia jadi pertikaian. Dengan agama pula jadi benda-benda yang orang pertikaikan. Dengan agama lah kita pergunakan. Ni yang jadi masalah. Ha? Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi maknanya, bila kata pilih sebab agama, bila kita renung, Waalaikumsalam, Suzana, ada setengah orang beragama tapi kerana nama untuk disanjung hingga kita tidak boleh ditegur. Macam mana tu Ustaz? Dia tak jaga nama agama lah. Maknanya bukan beragama lah. Orang beragama pasti orang akan selesa dengan dia. Orang tidak nampak perangai, orang kata apa? Dia ni orang agama kenapa dia macam ni? Bermakna tak teli lah. Sama dengan kita. Kalau kita orang beragama, kita takkanlah suka argue orang. Orang beragama bukan suka argue. Jadi makna kata begini. Apa ciri perguna agama di saat kita dapat keuntungan pada agama tetapi kita tak melaksanakan suruhannya. Titik kat situ. Tadi saya syarah panjang-panjang. Di saat kita dapat keuntungan daripada agama, agama ni memang menguntungkan tuan-tuan. Tak percaya tengok apa saja cop agama je laku. Agama saja. Kau naik rating harga. Jangan buat main tu. Contoh anda semua dalam ni. Orang perempuan. Nak ke? Ini contoh ni contoh. Kahwinlah dengan ni perempuan derhaka ni. Laku tak? Laku ke? Katalah suami mati. Nak kahwin lagi, katalah. Ataupun ada anak perempuan. Minta maaf cakap, kita buat contoh tepat lah ni, senang nak faham. Ni kahwin dengan anak saya ni, dia ni derhaka ni dengan mak. Derhaka perangai tak betul. Nak ke? Orang nak ke? Orang nak yang ada agama, naik rating tu. Wui, dia ni agama bagus ya. Dia ni bak agama bagus, cakap lembut, cakap ini. Bagus. Mana ada orang nak kahwin dengan orang jahat? Bagi tahu saya. Orang yang rambut pelangi, biru, kuning, merah pun. Macam mana nak cari calon suami? Saya kalau boleh nak cari suami yang beriman, bertakwa. Ni rambut biru ni. Biru, kuning, kelabu asap, kelabu semua ada. Nak cari suami macam mana? Kalau boleh kita nak cari suami yang membimbing. Suami itu ya, mengajak kita kepada kebaikan. Nak pula cari orang yang baik. Maknanya dengan agama kita laku. Mana ada orang dia ni laku. Ni contoh nak kahwin lagi. Ni kahwinlah dengan dia ni. Ini bekas isteri derhaka, mantan isteri derhaka. Ni mantan isteri derhaka. Siapa nak buat isteri boleh? Ni mantan isteri yang mulut puaka. Boleh jadi. Ni mantan isteri yang memang kaki lawan. Memang cakap, memang tak ada simpan-simpan. Kalau jenis ni laku, sila saya tengok. Okey. Ini jenis jantan tak guna. Ni jantan tak guna, jenis tanggungjawab tak pandai, jenis yang suka menjawab, jenis kahwin lari, kahwin tinggal, touch and go. Yang ni ada rekod dia. Okey, dia ni memang jenis tak pandai bimbing, kerja mulut, kerja nak maki orang je. Ada laku ke tuan-tuan?
Mana ada. Maknanya, apa nak cakap ni? Apa nak cakap? Semua yang dalam ni, saya sendiri semua dapat untung sebab agama kan? Kenapa tak nak berubah kerana agama? Duk pening-pening lagi ni. Puan Nur Sakinah, saya dah jawab tadi. Apa tu perlindungan agama? Di saat kita dapat keuntungan agama, tulis-tulis. Di saat kita dapat keuntungan agama, kita tidak melaksanakan agama. Kita dapat keuntungan pada agama. Kita dapat keuntungan dan dapat nikmat agama. Tiba-tiba kita tidak melaksanakan suruhan agama. Dah dapat keuntungan pada agama kan? Tu dah kahwin, keuntungan pada agama lah tu. Mana ada orang kahwin dengan orang jahat? Mana ada orang kahwin dengan orang jahat? Jadi semua dapat keuntungan beragama. Semua dapat keuntungan beragama. Tapi hanya ambil keuntungan saja. Lepas tu tinggalkan agama. Kita ambil keuntungan, kemudian kita tinggalkan agama. Orang macam ni nak tetap pendirian. Orang macam ni nak dapat pertolongan Allah. Takkan dapat. Sebab itu bila sebut agama-agama ni, memang laku tuan-tuan. Kita dapat keuntungan agama, kita dapat nikmat pada agama, tapi kita tidak melaksanakan suruhan agama. Isteri-isteri semua, anda kahwin sebab agama lah anda boleh kahwin, tapi anda tak nak jadi isteri solehah. Banyak dolak dalih. Jadi alasan suami. Padahal si suami itu kahwin sebab agama. Agama kalaulah perempuan itu tidak ada agama, kafir, tak boleh kahwinkan dia. Sama dengan suami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi gini cara dia. Kita menung-menung sikit, kita muhasabah renung-renung sikit, kita tengok ya Allah banyaknya aku dapat nikmat pada agama ni. Allah Akbar. Orang tengok agama pakai tudung baik sikit, orang suka. Orang nak isteri suami tengok suka. Awal-awal dulu sebab aku orang agama lah. Sebab tu dia terima. Jadi berazam lah. Berazam untuk kita wasabit menjaga, menolong agama Allah. Kemudian kita berazam untuk menolong agama Allah. Tolong jaga nama agama. Sebab kita dah dapat keuntungan daripada agama. Kalau nak betul-betul tetap pendirian di dalam jiwa. Sesiapa yang tidak menjaga agama, di saat dia dapat keuntungan daripada agama, Allah akan bolak-balikkan hati dia. Bolak-balik tuan-tuan. Sebab tu ramai, kalau contoh, kita jumpa kadang-kadang kan, seseorang tu dia, yelah ustaz, hati saya ni, bolak-balik, kejap bolak, kejap balik. Kenapa ya ustaz? Kamu tak jaga nama agama di saat kamu dapat keuntungan atas agama. Kamu dapat keuntungan atas agama, tapi kamu tak jaga nama agama. Allahu Akbar. Baik. Jadi sidang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah akan, bila kita dah buat jaga nama agama, kemudian Allah akan tetapkan pendirian kita. Tetap pendirian bukan kata kita ya. Allah tetapkan pendirian kita. Wasabbit aqdamakum. Wa yusabbit aqdamakum. Wa yusabbit aqdamakum. Sebab itu selagi mana kita masih berbolak-balik, hati kita tidak tetap, kejap ya, kejap tidak buat satu perkara, kita kena renung balik. Patutnya kita kena berazam buat untuk agama, sebab kita dah dapat keuntungan daripada agama. Kemudian dia macam in advance tuan-tuan. Kita dapat gaji in advance. Kita dah makan gaji dah ni. Kerja tak buat lagi. Gaji dah sapu habis. Deposit makan separuh tuan-tuan. 50% dah licin. Tiba-tiba kita tak buat kerja.
Sebenarnya kita ni tuan-tuan, bahasa mudah ni kita bincang begini. Kita dah makan nikmat Allah banyak. Kita dah ambil in advance nikmat Allah. Sepatutnya kita buat saja suruhan tanpa ada persoalan. Kita terima saja segala keadaan tanpa ada pertikaian. Sebab kita dah makan nikmat Allah tanpa batasan. Allah bagi kita nikmat iman. Allah bagi nikmat Islam. Sebab iman dan Islam kita boleh dapat semua hak. Yang anda nak tuntut-tuntut hak tu sebab anda orang Islam. Sebab tu boleh tuntut hak. Cuba kau tak ada Islam. Boleh tak nak tuntut hak? Saya nak dapat hak saya. Hak apa? Hak ni ada dalam agama Islam. Kamu pun tak jaga nama agama, naik nama Islam macam mana? Allahu Akbar. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, bila kata kita menjaga nama agama, kita tolong agama Allah dengan menjaga nama agama, jaga suruhan tinggal larangan, kemudian Allah akan tolong kita nak buat. Bukan kita ya. Allah Akbar, kita berat nak, macam tadilah tanya, berat tanggungjawabnya Ustaz? Ya. Tetapi di saat Allah bantu, tu Allah kata, yang surukum. Yang surukum, Allah bantu kita nak jaga agama. Agama ni susah, berat, besar tanggungjawab. Tapi Allah jaga. Allah bantu kita. Dan Allah tambah pula lagi, wa yusabbit aqdamakum. Allah tetapkan pendirian kita. Jadi maknanya begini. Nak tetap pendirian tuan-tuan, kita kena dapatkan pertolongan Allah. Allah akan tolong kita. Nak dapat pertolongan Allah, tolong jaga nama agama. Nah, macam mana nak jaga nama agama? Renung-renunglah. Sebab kita banyak dapat keuntungan atas agama. Kita dapat keuntungan banyak atas agama. Tolong jangan malukan agama. Itu maksudnya jaga agama. Khair. Bagaimana Ustaz yang berkata kita ni orang awam? Maka kita tidak akan sempurna, tapi sebenarnya tak berusaha untuk berubah. Dan kita hanya kata semua dah tahu jika diberi ilmu tentang agama atau dengar orang menyuruh kepada kebaikan. Orang awam tak orang awam. Jaga nama agama wajib bagi semua. Okey. Soal tadi, buat perangai ni perlu ke belajar tinggi? So, saya nak jadi perangai baik ni, kita kena belajar tinggi-tinggi lah ke universiti. Sama juga kalau belajar tinggi-tinggi pun perangai sama juga. Faham? Bila jaga nama agama ni, jaga nama baik, jangan buat perangai. Jadi orang awam pun semua boleh buat. Ini bersihkanlah hati daripada benda-benda dunia. Salahnya tak nak buat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tak nak buat. Tu je. Yang suruhan ni suruhan awam. Semua orang kena buat. Nak jaga ni bukan kata kena ada 30 juzuk baru boleh jaga agama. Nak jaga agama bukan kata mesti kena hafal hadis, kutub sittah. Kena hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Kena balik Al-Azhar. Kena... Itu mengaji pendidikan agama. Jaga agama ni, kamu mengucap saja 2 kalimah syahadah, kamu sedar yang kamu ni dapat nikmat pada Allah, tolong jaga nama Allah baik-baik. Bahasa mudah gitulah. Jangan buat malu Allah boleh. Jangan buat malu agama boleh. Lembik je. Malas je. Muka tu kadang-kadang toya je. Ni hamba siapa ni kalau orang tanya? Hamba Allah. Hamba Allah macam ni. Kamu kerja dengan siapa? Tu ya. Menjaga agama pada diri kita ya Ustaz. Sudah pasti bukan jaga agama pada orang. Agama pada diri sendiri. Disebabkan oleh kita menjaga agama pada diri kita, automatik kita menjaga agama pada sekeliling kita. Itu cara dia. Jelas? Baik kata Allah dan surah Muhammad ayat 11. Demikian itu kerana Allah
pelindung bagi orang yang beriman, sedangkan orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Ingat, ini penutup. Zalika bi anna Allah maula allazina amanu. Zalika bi anna Allah maula allazina amanu. Allah pelindung bagi orang beriman. Allah pelindung kita. Wa kafa billahi syahida. Allahnya lindung. Bila Allahnya lindung, kenapa tak rasa aman dalam jagaan Allah? Bermaksud bimbang-bimbang kita tak jadi orang yang jaga agama. Kita tak, macam mana nak jaga agama? Iman pun ragu, masih ragu di dalam jiwa, masih 50-50 begitu saja. Sebab tu kena duduk pengajian setiap masa. Setiap malam ada pengajian, duduk dengar, ngaji. Serap. InsyaAllah. Allah pelindung kita. Allah pelindung kita.